যস্য প্রসাদত ভগবৎ প্রসাদো যস্য প্রসাদান্নগতি ভূতে ধ্যায়ং স্তুবং তস্য যশস্তি সন্ধং বন্দে গুরু শ্রীচরণারবিন্দম अजानुलंबित भुजगनगावदातौ संकीर्तनैकपीतरूपमलाय तक्ष विश्वम्भर द्विजवर्जगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरुगणावतार आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावद्दिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसपदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमस्ते नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णेलम्बितकुण्डलं श्रीचैतन्यग्रजरूपिण पवित्रकीर्तिभूतम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशंकराकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः दुर्गमे पतिविन्धस्य स्खलत्पादवतीर्णकृपाजष्टितां येन सन्ते सन्त्यवलम्बनम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाय गोस्वामी परिचरण जहाँ हईते विघ्न नाश विष्णुवर्धन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताई जय गौर कलिजुग पावन अवतार भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा तार प्रिय पार्षद अभिन्न तनु श्री श्री गौर सुंदरेर अभिन्न कलेवर प्रभु नित्यानंद निताई गौराना प्रेमेर ठाकुर श्री प्रभु सीतानाथेर श्री पादपद्मे प्रणति आमरा कलिहत जीव अन्नगत प्राण जनिगत मन सदाई चंचल एकटी पाखी एक स्थान थेके आरेक स्थाने उड़े जेते तार किछु समय लागे ओई विहंगटिर काजई हच्छे जे स्थान थेके जा किछु पावा सेटिके संग्रह करे आबार एक स्थान थेके आरेक स्थाने चले जाओया पाखी कखनो एक स्थाने थाके ना खूब बिरल देखा जाय तादेर दुटी डानार माध्यम दिये तारा एक प्रान्त थेके एक प्रान्ते उड़े बेड़ाय किन्तु तार एकटा अपेक्षा आछे समय आछे सेई संग्रह करे तारपर किन्तु कलिहत जीवेर मनोपाखीटी कखनो स्थिर नय सेटी अतीव चंचल खूब तेजस्वी ताहार कोनो डाना नाई ठीकई किन्तु से मने मने एक स्थान थेके आरेक स्थाने जेते तार एक क्षणो लागे ना से हावार थेकेओ द्रुत बेगे जाय कारो अपेक्षा करे ना परापेक्षा नाई आनुगत्यविहीन किन्तु आमरा छोट थेकेई बड़ हई आनुगत्य सहकारे आमादेर माता पिता बाड़ीर गुरुजनेरा सकलेई छोट हईते आमादेरके एकटा बैरिकेड दिए राखेन छोटोबेलाय जखन हामागुड़ी दिते शिखी ठीक जेन कोथाओ गिये पड़े ना जाई तारा सेई दिके रक्षणाबेक्षण करे हाटा शिखतेओ पिछने पिछने थाके एटा एकटी अनुशासन तथा आनुगत्ये राखा धीरे 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 तार एई अनुशासने यदि थाकते पारी आनुगत्ये चलते पारी ताहले बड़ होले हयतो सेई आनुगत्यविहीन जीवनटा आर आमार मध्य आसबे ना कारण छोट थेकेई आनुगत्य करे एसेछि किन्तु बर्तमान समाजेर जा दुरावस्था गति केउ काहाके माने ना व्यक्ति निजे निजेर छायाके विश्वास करे ना आमार छाया ना अन्य कारो नाकि अन्य केउ आमार पिछने दाड़िये आछे कारण एगुलो जीवेर सतत कृष्ण भक्ति विमुखी हये এই দশাগ্রস্ত প্রাপ্ত হয়েছে কারণ স্বরূপত জীব কৃষ্ণ নিত্য দাস তাই মহাজন শাস্ত্র বললেন জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল মায়ারূপে পিশাচি তার গলাতে বাঁধিল জীব স্বরূপত কৃষ্ণের নিত্য দাস সে কৃষ্ণ ভুলি যে জীব অনাদি বহির্মুখ অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ तो जीव यदि स्वरूपत कृष्णेर नित्य दास हये थाकेन ताहले कोथाय सबाई तो माला तिलक करे ना सदाचार पालन करे ना धामादि दर्शन करते जाए ना नियम सेवादि व्रत करे ना एकादशी आदि व्रत करे ना गुरु
করণও করে না পর্যন্ত। অনেকে তো আবার বলে ভগবানকেই মানি না। এগুলো আমাদিগেরও দোষ নয়। পূর্বে পূর্বে বাড়ির কিছু গুরুজনেদেরও এই অভ্যাসটা শেখানো উচিত ছিল আমাদের। কারণ এই সংস্কৃতি অপভ্রংশ হয়ে আজ আমাদের সমাজের এই অধঃপতন হয়েছে। পূর্বে স্কুল, কলেজ, বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকে রামায়ণ, মহাভারত পড়ানো হতো, এখন তাহা নাই। পূর্বে মাতা পিতা বা বাড়ির বুড়ো দাদু ঠাকুমারা থাকলে তাহারা নাতি পুতি বা ছেলে মেয়েদের নাম ভগবানের নামে নাম রাখত। জানে যে সে সময় কষ্ট সহিষ্ণু জীবন, দিনে সারাদিন খেটে একবার একটু খাওয়া দাওয়া, আবার কাজ করো, আবার একটু খাওয়া দাওয়া বা একটু অর্থ আসলো, কোন রকমের সংসার চালানো। তারা জানে হয়তো সারা জীবনটা কি করে কাটবে, ভালো কাটবে কিনা, কখন ভগবানের নাম গুণগান করব। যাই হোক, ছেলে মেয়েগুলোর নাম একটু ভগবানের নামে নাম রাখি। পুজো করার সময় হোক আর না হোক, সাধন করার সময় হোক আর না হোক, অন্তত ছেলে মেয়েদের নাম ধরে ডাকলে তো ভগবানের নামগুলো করা হবে। সেই সংস্কৃতিটাও আমাদের সমাজ থেকে চলে গেছে। কি হয়েছে? সন্তানদের নাম আজকাল কত পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মিশিয়ে রাখা হয়। এখন আর মধুসূদন, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, মুরারি, নিতাই, গৌর, রাধা, ললিতা আদি এইরকম পূর্বে পূর্বে মানুষেরা দেখা যাচ্ছে তাদের সন্তানের নাম রাখতো, কিন্তু বর্তমানে ইহা বিরল, দেখা যায় না। যদি কোনো ভক্ত ঘর হয়, সদাচারী বৈষ্ণব, তাহলে তো তাদের দিকে ঘরে সব দেখা যায়। আমাদের এই দুঃখ দুর্দশাটা আসেই কৃষ্ণকে ভুলে। বলছেন কেউ কোথাও কাজে যাবে, বেরোবে, এমন বৃষ্টি আসলো, রাস্তাঘাট জলময় হয়ে গেল, সেই দিনটা নাকি দুর্দিন। শাস্ত্র বললেন না, কৃষ্ণ ভজন বিহীন সেই দিনই দুর্দিন। যেই দিন কৃষ্ণ সাধন ভজন হয় নাই, যেই দিন ভগবানের আরাধনা করতে পারি নাই, যেই দিন প্রভু তোমার হয়ে গেছি এই কথাটাও হৃদয়ের মধ্যে একটিবারও প্রকাশ হয় নাই, সেই দিনটি তো জীবের দুঃখের দিন। কারণ কৃষ্ণ ভুলি যেই জীবন আদি বহির্মুখ, ওই যে কৃষ্ণ বৈমুখতা দশাকে প্রাপ্ত করে জীবের এই রূপ দশা হয়েছে। বাহিরে আলো, সূর্য উদিত হয়েছে, তাপ, ঠান্ডা লাগছে, ঘরে অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, দরজা জানলা বন্ধ, নিজেকে নিজেও দেখতে পাচ্ছি না। কারণ বলছে আলো হইতে আমি আড়ালে আছি, তাই অন্ধকার। যদি আমি আলোর মধ্যে যাই, যদি দরজাটা জানলাটা খুলি, তাহলে ঘরেও আলো আসবে, দেখতে পাবো, রৌদ্র আসবে, রৌদ্রে গিয়ে বসলে ঠান্ডা লাগছে, সেখান থেকে অনেকটা লাঘব হবে শীতটা। কিন্তু না, ওই অন্ধকার আচ্ছন্নের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। যেমন কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া অন্ধকার, যাহা আছে কৃষ্ণ তাহা নাই মায়ার অধিকার। তাই সূর্য উদিত হয়েছে কৃষ্ণ ভক্তির মতন, যেমন ভগবান প্রকাশ হয়েছেন, সেখান থেকে মায়া চলে গেলেন। যেমন সূর্য উদিত হয়েছেন, অন্ধকার সেই স্থান হইতে পলায়ন করল। কেন পালালো? বলছেন একে অপরের শত্রু। মায়া কখনোই ভগবানকে সহ্য করতে পারে না, যদিও সে ভগবানেরই মায়া শক্তি, তথাপি দুজনে এক স্থানে থাকতেই পারবে না। যে স্থানে আগুন আছে সেই স্থানে শীতলতা থাকে না, যে স্থানে আলো আছে সেই স্থানে কখনো অন্ধকার থাকে না, যে স্থানে জল আছে সেই স্থানে কখনোই খরা থাকে না। ঠিক যেখানে ভক্তি আছে সেখানে কখনোই মায়া থাকতে পারে না। এই জগতে যত দুরাচারী ব্যক্তি, দুরাচার হচ্ছে, সব মায়া সংঘটিত, মায়ার দ্বারা, মায়াকৃত্য। এই মায়ার কবলে পড়ে এই অবস্থা। যদি সে জীব ভগবত মুখী হয় তাহলে কি হবে? তাই শাস্ত্র বললেন শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে দীক্ষা দেন সবাকারে, বৈষ্ণব রূপেতে দেন শিক্ষা, শাস্ত্র রূপে দেন জ্ঞান, আত্মারূপে অধিষ্ঠান, দেখো তার কারে বা উপেক্ষা। প্রথমে বললেন শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে।
শ্রীকৃষ্ণই নাকি গুরুরূপে প্রকট হন, দীক্ষা দেন সবাকারে, প্রকট হয়ে দীক্ষা দিচ্ছেন, বৈষ্ণব রূপেতে দেন শিক্ষা, তিনি বৈষ্ণব রূপে এসে শিক্ষা প্রদান করছেন। আবার বললেন আত্মারূপে দেন জ্ঞান, আত্মারূপে অধিষ্ঠান, শাস্ত্ররূপে দেন জ্ঞান। উনি শাস্ত্র হয়েও কখনো ভক্ত বা তথা জীবের সামনে প্রকাশ হয়ে জ্ঞান প্রদান করছেন যে আমাকে জানো, দেখো আমি কে। আর সে ব্যক্তি যতই দুরাচারী হোক না কেন, ভগবান তাহাকে কখনো ভুলল না। ভগবান বলছেন তুমি আমার থেকে দূরে সরে গেছো, আমার বহিমুখতা দশা তোমায় প্রাপ্ত করেছে তো কি আছে, আমি তো তোমায় ভুলি নাই, তুমি যে আমার জন। তুমি সাধন করো নাই, ভজন করো নাই ঠিকই, কিন্তু তাও আমি তোমার ভিতরে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছি, আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাই। এক দুরাচারী ব্যক্তি যদি সাধন ভজন না করে পাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে, তাহলে কখনোই ভগবত ধাম আদিতে যেতে পারে না। হ্যাঁ, যদি জীবনে কোনো পূর্ণকর্ম করে থাকে তার ফলে স্বর্গবাস হয়। আমাদের শাস্ত্র তথা মহাজন বলছেন স্বর্গ সে পুণ্যেরই ধাম, না লইও তার নাম। পাপ পুণ্য দিয়ে ভক্তের কি দরকার, পুণ্য হলে স্বর্গ। আরে স্বর্গের সুখ তো এখানে আছে, এখানতে এই জীব জগতে স্বর্গের থেকেও অধিক সুখ আছে। এক কৃষ্ণ ভক্ত যদি সে তার সাধন করেন, নাম মালিকা লইয়া জপ আদি করেন, আর্নিক আদি করেন, অষ্টকান লীলাদি চিন্তন করেন, এই সুখ স্বর্গে নাই যে সুখ এই মধ্যে থেকে সাধন ভজনের রত ভক্তের হয়ে থাকে। তাহলে স্বর্গ সে পুণ্যেরই ধাম, না লইও তার নাম। পাপ পুণ্য দিয়ে আমাদের কি, আর স্বর্গেই বা যেতে যাবো। তাই সাধন ভজন যে করব, এই সাধন ভজনের দুটি মাধ্যম। একটার নাম, একটি মাধ্যম হচ্ছেন বৈষ্ণব, একটি মাধ্যম হচ্ছে গুরু। কেন বলছেন? বৈষ্ণব সঙ্গে গিয়ে বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করে ভগবানের প্রীতি জন্মালো, ভালো লাগলো, ভালোবাসতে শুরু করলাম, ভিতরে একটি ভালোবাসার জন্য স্থান তৈরি হলো ভগবানের। কিন্তু কিভাবে তাকে সাধন করতে হবে, কিভাবে তাকে ভজন করতে হবে, পুনরায় সে সাধুর কাছে গেল। তার কাছে গিয়ে তার হরিকথা শ্রবণ করে করে চিত্তের মধ্যে হরিকথা পুরো প্লাবিত করছে হৃদয়কে। সাধুর কথায় বুঝলাম যে না, গুরুকরণ করতে হবে, এই গুরুকরণ করা। তাই প্রথমে সাধু সঙ্গ, তারপরে গুরুপাদাশ্রয়। সাধু সঙ্গ না হলে কখনো, কারণ সৎসঙ্গ না হলে তো বুঝতে পারবো না সতত জীবের কৃষ্ণ মঙ্গল। জীবের মঙ্গল একমাত্র সাধন এবং ভজন। এবং যদি ধামাদিতে বাস করে বলে তাহার তো কথাই নাই, কিন্তু সকলের তো সেই সৌভাগ্য হয়ে ওঠে না যে ধামাদিতে বাস করে সাধন ভজনে লিপ্ত হয়ে সারা জীবনটিকে অতিবাহিত করব। তবে যারা ধামাদিতে থাকতে পারে না, তাদের দ্বারা কি হবে না? বলছে নিশ্চয়ই হবে, কেন হবে না। আমাদের আচার্য প্রেমভক্তি মহারাজ ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, তিনি তার একটি প্রার্থনা পদে বলছেন, গৃহে বা বনেতে থাকো, হাগৌরাঙ্গ বলে রাখো, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গে। গৃহে থাকো বা বনে থাকো, এখানে বলেন নাই যে সংসার ছেড়েই যেতে হবে, আর ইহাও কোনো বলেন নাই যে সংসারেও থাকতে হবে। যার যেভাবে অভিরুচি, যে যেভাবে সাধন করে আনন্দ লাভ করে। কেউ সংসার ছেড়ে বিরক্ত বৈষ্ণব হয়ে ধামাদিতে বাস করে ভগবানের সেবা করছেন, নিত্য শ্রীকুণ্ডা আদি গিরিরাজ পরিক্রমা করছেন, সপ্তদেবালয় আদি দর্শন করছেন। কেউ কেউ সারা জীবনটা নিজের সাধু সেবায় লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ বৃদ্ধ মহাত্মাদের শিষ্য শাবক করেন না, অনেক মহাত্মারা তাদের সেবায় লাগিয়েছে। ইহাও একরকম সাধন, ইহাও সাধনের অঙ্গ। কিন্তু এই শিক্ষা বর্তমান সমাজে কই না। বর্তমান সমাজে বড় বড় শপিং মল, সিনেমা, পার্ক, তারপরে রেশারেশি তো আছেই,
ওর দুটো গাড়ি, আমার কেন একটা হলো না? ও অত বড় বাড়ি বানিয়েছে, আমি লোন তুলে হলেও বাড়ি বানাবো, আমিও দেখাবো। এই যে মাশ্চর্য পরায়ণতা, অন্যের উৎকর্ষ দেখে নিজের ভিতরে হিংসা, নিমৎসরা নাম শতাহম। কারণ মাশ্চর্যকে দেখে নিজের ভিতরে জেল্লাসি হওয়া, জ্বলা, বলছেন এইগুলোরই সময় এখন হচ্ছে। এখন প্রত্যেকটি জীবের ভিতরে এইগুলো ক্রিয়া করছে। কারণ ওই সাধু সঙ্গ নাই। সাধু সঙ্গে থাকলে কি হতো? বলছেন সাধু সঙ্গ অনুক্ষণ ভজন হয় মার্জন। অনুক্ষণ সাধু সঙ্গ করলে ভজনটা মার্জন, মার্জিত হবে, চিত্তবৃত্তিটাও মার্জিত হবে। কিন্তু না, তাহার কোনো দিক খুঁজে পাই না। চিত্ত মার্জিত হবে তো হরিনাম করলে, সাধু সঙ্গ করলে, হরিনামের মাহাত্ম্য বলল সাধু, তাহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করে হৃদয়ের মধ্যে বড় পিপাসা জাগলো। হরিনামে এত মধু, না জানি কি আছে জাদু, বশ করে রেখেছে আমার। লক্ষ্যহীরার জীবনকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, হরিদাস ঠাকুর যখন বেনাপোলে ভজন করছেন, তখন সেখানে নবাব হরিদাস ঠাকুরের চরিত্রে নোংরা দাগ লাগানোর জন্য লক্ষ্যহীরা নামক এক পতিতাকে পাঠালেন। কেন? যে না, তাকে এখান থেকে তাড়াতে হবে, সেই ভণ্ডামি এইসব প্রমাণ করতে হবে। হরিদাস ঠাকুর 3 লক্ষ নাম করতেন, 1 লক্ষ উচ্চস্বরে, 1 লক্ষ নাম উচ্চারণ করে নিজে শুনবে এরকম ভাবে, আর 1 লক্ষ নাম মনে মনে। যেই উচ্চস্বরে নাম করতো সেটা কীর্তন করে করতো। 3 লক্ষ হরি নাম করতেন নিত্য। 3 লক্ষ নাম না করে প্রভু অন্য জলাদি স্পর্শ করতেন না। লক্ষ্যহীরাকে পাঠিয়েছে হরিদাস ঠাকুরের কাছে। লক্ষ্যহীরা 1 দিন 2 দিন আসে, ফিরে ফিরে যায়, ঘন্টার পর ঘন্টা, ঘন্টার পর ঘন্টা। তার হরিদাস ঠাকুর দেখছেন একজন মা আসছেন তার কাছে, রোজ চলে যায়। একদিন নাম প্রভুকে বিশ্রাম দিয়ে বলছেন, মা কি কহো? বলে, প্রভু কিছু কথা ছিল তোমার সাথে। মা, তোমার সাথে আমি কথা বলবো, তবে আমার একটা সংখ্যা নাম পূর্ণ হওয়া দরকার, আমি সংখ্যা নামটা পূর্ণ করিনি, তুমি বসো, আমি তোমার সব কথা শুনো। লক্ষ্যহীরা মনে মনে খুব আনন্দ, যাই হোক, যখন বললো আমার সংখ্যা নামটা পূর্ণ হলেই তোমার সাথে আমি সময় দেব, কথা বলো, ঠিক আছে গোসাই, করেই নিক না, তারপরে তো আমি আছি। তবে হ্যাঁ, লক্ষ্যহীরার চিত্তশুদ্ধি ছিল, সে বৈষ্ণব অপরাধ করেন নাই। সে নবাবের কথা এসেছিল, কিন্তু তখনও তার দ্বারা বৈষ্ণব অপরাধ হয়নি। যদি হরিদাস ঠাকুরের নামে বিঘ্নাদি ঘটাতো হয়তো হতো, কিন্তু তখন অব্দি বিঘ্ন ঘটায়নি। তো হরিদাস ঠাকুরের কাছে প্রথম 2 দিন আসলো, শ্রবণ করলো, নাম ভিতরে প্রবেশ করলো, কানের ভিতরে দিয়া মরম পশিল গো, আকুল করিল মনোপ্রাণ। ঠিক 2 দিন ধরে শ্রবণ করেছে। 3য় দিনের দিন হরিদাস ঠাকুর মুখে নাম শুনতে 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 লক্ষ্যহীরা কখন যেন নিজে নামময় হয়ে গিয়ে নিজের হরিদাস ঠাকুরের সাথে উচ্চস্বরে হরি নাম করতে 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 তিনি নামময় হয়ে গেলেন। যে ভজে তারে কৃষ্ণ উপজয় ভাব। কৃষ্ণ নামের এই তো স্বভাব, এই তো কৃষ্ণ নামের স্বভাব। সে স্বইচ্ছায় করতে চায়নি, কিন্তু নাম তাকে করেছে। এই হচ্ছে নাম সব প্রকাশ। নাম অপেক্ষা রাখে না। কোনো ব্যক্তি দুরাচারী ভগবানকে অস্বীকার করে, মানে না, হয়তো সেই দুরাচারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে কোনো কীর্তনের দল যাচ্ছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরিনাম সংকীর্তন আদি করতে করতে যাচ্ছে, সেই দুরাচারী ব্যক্তির কানে আসতে সেই দুরাচারী ব্যক্তি বলে উঠবে, এই যত সব, চিল্লিয়ে নানা রকম মুখের বিকৃতি করে, নিজেও বলবো হয়তো, শুরু হয়ে গেল সকাল থেকে হরে কৃষ্ণ, আর কোনো কাজ নেই। ওই দুরাচারী ব্যক্তিকেও নাম ছাড়লো না, কারণ নাম যে সব প্রকাশ। তুমি আমায় ভালোবাসো আর না বাসো, হে জীব, আমি তো তোমায় ভালোবাসি, আমি তোমার জিহ্বায় উচ্চারিত হব। যদি জিহ্বায় উচ্চারিত না হয়, সেই নামটা মনের ভিতরে, কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে মনের ভিতরে একটি উদ্বেগ জাগাবে। কারণ নাম আর নামই তো অভেদ কিছু নয়। তাহলে নাম করি না কেন? বলে মাহাত্ম্য জানি না। কি বলবে? সে সময় কোথায়?
সকলে ব্যস্ত, বাড়ির সংসারে সমস্ত কাজ করতে পারে, সমস্ত কাজ করে আসার পরে, রান্নাবাড়ি হয়ে যাওয়ার পরে, তারপরে যদি একটু সময় থাকে তাহলে ঠাকুর ঘরে ঢুকে দুটো নকুলদানা, একটু চিনি বা বাতাসা দিয়ে, ফুল থাকলে থাকলো, না একটা ধূপকাঠি ধরিয়ে পুজো হয়ে গেল। এই তো জীবের সময় ভগবানের জন্য। সকাল থেকে উঠে চা খাওয়া, স্নান করা, রান্না করা, ঘুরতে যাওয়া, শপিং মলে গিয়ে শপিং করা, সন্তানাদি লালন পালন করা বা সন্তানেরা খেলাধুলা, সব সময় হচ্ছে, তার জন্য সময় হচ্ছে না। আবার কিছু সংখ্যক মানুষ বলে থাকেন মা বাবাই সব থেকে বড় গুরু, মা বাবার সেবা করলে আর ভগবানের সেবা করার দরকার পড়ে না। ঠিক বলেছে। তবে সেই সব মানুষের কাছে প্রশ্ন, আপনারা যারা এই কথা বলে থাকেন যে মা বাবাই সব থেকে বড় গুরু, তাহলে মা একটা কথা যখন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করে মায়ের উপর ঝেঁঝানি মারা হয় কেন? কোথায় গেছিলিস এত রাত্রে? গুরুর কাছে থেকে মিথ্যে কথা বলে না, হয়তো গেছিল বন্ধু বান্ধবদের সাথে কোনো জায়গায় ঘুরতে, মাকে বলবে হয়তো এখানে বসেছিলাম, একটু দেরি হয়ে গেল। গুরুর সাথে তো কেউ ছল কপট করে না। তুমি নিজেই বলছো মা বাবা গুরু, আবার তার সাথে ছল কপট করছো। আচ্ছা, গুরু যদি হয়, গুরুর জুতো পরে কেউ হাঁটবে? ঘর থেকে বেরোতে হবে, জুতোটা পাচ্ছি না, চলো মা বাবার জুতোটা পরেই বেরিয়ে গেলাম। যখন আমি তাকে সেই স্থানে বসাচ্ছি, তাহলে সম্পূর্ণভাবে তাকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে, আমার নির্ভরশীল হতে হবে, তিনি আমার গুরু, গুরু পদবাচ্য। কোথায়? মুখের বেলায় বলে থাকি, কাজের বেলায় নাই। তাই সংসারী জীব বেশিরভাগই আমরা কৃষ্ণ বহির্মুখতা দশাকে প্রাপ্ত করে এবং কিছু সামাজিক ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে আমরা আমাদের সমস্ত সংস্কৃতিকে খুইয়ে বসেছি। স্কুল কলেজগুলোতে তো কোনো মতে কোনো ভালো কথা শেখানো হয় না, যতটুকু পাঠ্যপুস্তকে আছে ততটুকু। কারণ আমাদের স্কুল কলেজের কথা এই কারণেই আসছে, আমাদের জীবনের অনেকটা সময় স্কুল কলেজের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়, শিক্ষকের কাছের থেকে অতিবাহিত হয়। কোনো এক ব্যক্তি কাছে পড়তে এসছে এক ছাত্র, সে কৃষ্ণ ভক্ত, তার গলায় তুলসীর মালা। তা সেই ব্যক্তি মানে তার শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করছে, গলায় ওটা কি? বলে তুলসীর মালা। কি হয় ওটা পড়লে? আমি দীক্ষা নিয়েছি। কি? কৃষ্ণ মন্ত্রে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠাকুর টুকুর বলে কিছু আছে? কেন স্যার? অবশ্যই আছে। ওই যে ঠাকুর, ওটা তো ছবি মাত্র। বলে তাহার শিক্ষক সেই স্থান থেকে বেরিয়ে কোনো একটি কাজে গেল, এসে যাবে। তা সেই শিক্ষকের মা বাবার একটি ছবি বাইরে টানানো ছিল, সেই ছাত্রটি মা বাবার ছবিটা টেনে এসে নিচে রেখেছে। বলছেন এই ফটোটা কে রাখলো? বলছেন স্যার আমি রাখলাম। কেন? বলে আমার ইচ্ছা খুব আপনি এই ফটোটার উপর পাড়া দেন। কেন এত বড় সাহস, তুমি আমার মা বাবার ছবিটা রেখে? বলছে আপনার মা বাবার ছবি তো এটা, ফটো তো। ফটো তো কি হয়েছে? শিক্ষক বলছে ফটো হলেই বা, কিন্তু আমার মা বাবা। ছাত্রটি বলছেন শিক্ষক মহাশয়কে, স্যার ঠিক এরকমই, আপনি যাকে ফটো দেখালেন সেটি হতে পারে ফটো, কিন্তু উনি তো ভগবান, এটা ভুলে যাবেন না। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের কাছে মাথা নত করলেন। তো এইরকম শিক্ষা যদি আমরা শিক্ষার স্থান থেকে পাই, তাহলে এখন আমাদের গতিটা কি হবে? তাই কলি ঘোর তিমিরে, এই কলির অবস্থা বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক। হয়তো এক দেশের সঙ্গে এক দেশের যুদ্ধ লাগলে যেরকম ভয়ানক হয়, ধ্বংস, মারামারি, কত কিছু নষ্ট হয়, ঠিক আমাদের মনের ভিতরে সবসময় একটা যুদ্ধ চলছে। সবসময় মনের মধ্যে আমরা যুদ্ধ করছি। কার সাথে করছি? মায়ার সাথে। আর মায়াই সর্বত্র জিতে যায়, কারণ আমরা মায়ার স্বাদ ধরে চলি। সাধু সঙ্গ করি না, সাধু সঙ্গ অনুক্ষণ ভজনায় মার্জন। তাহলে সাধু সঙ্গ যদি করি তাহলে তো ভজনটা মার্জিত হবে, তাহলে চিত্তবৃত্তিটা পরিষ্কার হবে, পরিস্ফুট হবে। কিন্তু সে অপেক্ষা নাই ভিতরে। সাধু সঙ্গ গিয়ে করবো, সেই সময়টা ক্লাবে গিয়ে ক্রাম বোর্ড খেলবো, সেই সময়টা বন্ধুদের সাথে একটু ক্রিকেট খেলবো। হ্যাঁ, খেলাধুলারও প্রয়োজন আছে, তাহা বলে ইহা নয়
যে আমাদের সভ্যতা তথা সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে আমরা এগুলো করব। সভ্যতা সংস্কৃতিকে যদি বিসর্জন দিয়ে দিই তাহলে কি হবে? বলছেন তাহলে ধর্মহীনা প্রাণী পশুরভি সমানা, পশু হয়ে যেতে হবে, তার মধ্যে মনুষ্য বোধটাই থাকবে না। কারণ ধর্ম সংস্কৃতিকে বাদ দিলে সে মানুষের জীবনে থাকে কি? গুরুজনকে সম্মান করব না, গুরুদেবের কথা মতন চলবো না, মা বাবার আদর্শকে লঙ্ঘন করে চলবো, অবাধ্য হয়ে চলবো, তাহলে তার জীবনে থাকে কি? একটি বনের পশুর সাথে সে ব্যক্তির তফাৎটা কোথায়? বলছে একটি বনের পশুর সাথে এই ব্যক্তির তফাৎটা এই জায়গায় যে তার আর পশুর স্বভাবটা এক, কিন্তু সে পশু বলে তার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু তাই মানুষ বলে তার জন্য ঠিক নেই। তফাৎটা শুধু এই জায়গায়, সে পশু হয়ে যে আচরণটা করছে তার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু যে মানুষ পশুর মতন আচরণ করছে এটা তো তার কর্তব্য, এটা তো ঠিক না, এখানটা তফাৎ। তাই বললেন যে ধর্মহীনা প্রাণী পশুরভি সমান, যে প্রাণী ধর্মকে আশ্রয় করে না সে পশুর সমান। ধর্ম বলতে কি শুধুমাত্রই মালা, তিলক, সদাচার পালন করা, নিরামিষ খাওয়া, একাদশী করা, তাই? শাস্ত্র বললেন হ্যাঁ তাই। ধর্ম মনে ধারণ করা, ধরে রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতিকে যদি আমরাই ধরে না রাখলাম তাহলে কে ধরবে? ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দু জাতি সনাতন ধর্মাবলম্বী, সনাতন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে 5টি ভাবধারা: শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গণপত্তর, সৌর। তার মধ্যে বিষ্ণু ভক্তকেই শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ বললেন। গীতা শাস্ত্রে অর্জুনের সাথে কথা হতে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছে, কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন, অর্জুন প্রভু তোমার মতে কে শ্রেষ্ঠ ভক্ত? কৃষ্ণ বলছেন অনন্যভাবে যে আমায় উপাসনা করে। অনন্যভাবে মানে অন্যান্য উপাসনা বর্জিত হয়ে যে একান্তভাবে, একনিষ্ঠভাবে, যেমন পতিব্রতা নারী তার পতিকে ছাড়া কাউকে চেনে না, ঠিক পতিব্রতা নারীর মতন একনিষ্ঠ সাধিকা বা সাধক হয়ে যে আমাকে আশ্রয় করে, আমার মতে সেই শ্রেষ্ঠ। কারণ যদি আমি একের অধিক দেব দেবতা উপাসনার লিপ্ত হয়ে থাকি বলে তাহলে পতিব্রতা নারী বলা যাবে না। একটি নারীর যদি 2 পতি থাকে তাকে পতিব্রতা বলবে কি করে? সেকে ব্যভিচারী বলবে, তো তার সতীত্বে দাগ লাগবে। ঠিক সাধকেরও একনিষ্ঠতা থাকা দরকার। একনিষ্ঠতা না আসলে তার যে সাধন, ভজন, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, প্রেম, এই যে স্তরগুলো আছে এই স্তরে কখনোই যেতে পারবে না। সাধন ভজন যাই করছি, ভক্তি তো সকল জীবের মধ্যে। জীব নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়, শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করায় উদার। কেউ কালী ভক্ত, তার ভিতরেও ভক্তি আছে মা কালীর জন্য। কেউ মা দুর্গার ভক্ত, তার মধ্যেও ভক্তি আছে মা দুর্গার জন্য। কেউ প্রভু শিবের ভক্ত, তার ভিতরেও ভক্তি আছে শিবের, কিন্তু শুদ্ধা ভক্তি। তাই বললেন যে শুদ্ধ ভক্তি অতীব দুর্লভ, সুদুর্লভ। কোথায় পাওয়া যাবে? সেই শুদ্ধ ভক্তের কাছেই পাওয়া যাবে। তাই বলেন মহাজনের যেই মত তাতে হব অনুরোধ। এই শুদ্ধ ভক্তি পাওয়ার জন্য মহাজনের ভাবাদর্শকে আশ্রয় করতে হবে। কিভাবে তাহারা তাদের জীবনযাপনকে পালন করলেন, কিভাবে তারা তাদের জীবনকে ভজন আদর্শের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেন। শুদ্ধা ভক্তি তো সুদুর্লভ, তাহলে কি আমাদের দ্বারা পাওয়া সম্ভব? বলছেন হ্যাঁ। স্বীয় গুরুদেবের প্রদত্ত ভজন প্রণালী ক্রমানুসারে যদি কোনো সাধক ইয়া অনন্যভাবে উপাসনা করে থাকেন, যজন যাজন পঠন পাঠন স্মরণাদি অর্চন করে থাকে, ভগবানকে অবশ্যই পাবে। কেন পাবে না? কৃষ্ণপ্রেম তো নিত্য সিদ্ধ, নিত্য তো আছেই, সিদ্ধ বস্তু, তাহা অনিত্য নয়। নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কবু নয়, অত সস্তায় পাওয়া যায় না। ঠিকই, তাই বললেন শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করে মনে হয়।
শ্রবণ আদি মানে এই নববিধা ভক্তিকে আশ্রয় করে, শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্ধন, দাস্য, পাদ সেবন, এইভাবে শেষে গিয়ে আত্মসমর্পণ। শ্রবণাদি। প্রথমেই শ্রবণের কথা বললেন। কেন বললেন? বলছেন যার শ্রবণটা যত ভালো হবে তার ধরে রাখার ক্ষমতাটাও তত ভালো হবে, তত ভালো বলতেও পারবে। শ্রবণ ক্ষমতাটাকে বাড়াতে হবে। কেন বাড়াতে হবে? বলছেন সাধু সঙ্গে গিয়ে যদি সৎ কথা শ্রবণ করি, সাধু সঙ্গে গিয়ে যদি সৎ কথা শ্রবণ করি, সাধু সঙ্গে গিয়ে যদি সৎ সেবার মধ্যে লিপ্ত থাকি, সাধু সঙ্গে গিয়ে যদি মনকে সতত ভগবৎ চরণে দিতে পারি, তাহলে তো অবশ্যই অবশ্যই আমার একদিন না একদিন শুদ্ধ ভক্তির উন্মেষ হৃদয় ঘটবেই ঘটবে। এই ভরসা রাখতে হবে। আর কোথায় রাখতে হবে? ভরসা রাখতে হবে শ্রী গুরু বৈষ্ণব চরণে। তিনি যে আমায় দাস করেছেন, তিনি যে আমায় নিজের প্রেম সেবায় অধিকার দিয়েছেন, এই যে বিশ্বাস, প্রগাঢ় বিশ্বাসটা রাখতে হবে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। যদিও এটা লৌকিক কথা, তথাপিও ভজন করব তো বিশ্বাসের সহিত। অচিরাতে পাবো কৃষ্ণ দৃঢ় বিশ্বাস চিতে। সাধন করছি কেন? তাকে পাওয়ার জন্য। তো তাকে পাওয়ার জন্য যদি সাধন করে থাকি, তাহলে তো বিশ্বাস হওয়াটা স্বাভাবিক। অচিরাতে পাবো কৃষ্ণ। তাই মহাজনের অনুশাসনে আমাকে চলতেই হবে, নাইলে সারা জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। মহাজনের ভাবাদর্শ, মহাজনের ত্যাগ ভজন আদর্শ, মহাজনের গ্রন্থাদি তাদের আদেশকে পালন করা, তাহারা যেই রূপ পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সেই রূপ পথে চলা, ইহাই তো। ইহা করলে জীবনের কখনোই ব্যতিক্রম হবে না। তবে জীবনে একটা শিক্ষার বড় প্রয়োজন। পুঁথিগত শিক্ষা না থাকলে তো মূর্খ হয়ে থাকতে হবে। তাই পুঁথিগত শিক্ষার একটি বিশেষ দরকার। এই কারণ আমাদের আচার্য তথা গোস্বামীগণ যেসব গ্রন্থ লিখে গেছে, অনেক কঠিন ভাষা। যদি অক্ষর জ্ঞানাদি না থাকে তাহলে সেই গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে পারবো না। সেই গ্রন্থাদিকে অধ্যয়ন করতে গেলে আমাকে পুঁথিগত বিদ্যাকে অর্জন করতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যাকে অর্জন করে ধীরে 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 আমার শিক্ষাটাকে এগিয়ে যেতে হবে। তাহার পরে আমি সাধু শাস্ত্র মহাজনের সংগ্রহ পড়ব। যদি আমার সামনে কেউ ভুল ধরে থাকে, আমি সেই ভুলটিকে খণ্ডন করে আমি শুদ্ধ করতে পারবো, কারণ আমি যে পড়াশোনা করেছি। যদি আমি পড়াশোনা না জানলাম, শিক্ষা ভিতরে নাই রইল, বিদ্যার কালি পেটে নাই রইল, তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? বোবা হয়ে থাকতে হবে। যা শুনছি তাই মেনে নিতে হবে। জানি না তো, তার জন্য একটু শিক্ষার প্রয়োজন আছে, কারণ এই শিক্ষাটাই আমাকে পরাবিদ্যার দিকে এগিয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ, এই শিক্ষাটাই সর্বোপরি বা শেষ কথা নয়। মহাপ্রভু তাই বলছেন রামানন্দ রায়ের সহিত কথোপকথনে, প্রভু কহে কহ রায়, বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার? রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যা বহি বিদ্যা নাহি। কারণ ইহ জগতের বিদ্যা তো একটা অহংকারের মুখে ঠেলে দেয়, মানুষকে মোহগ্রস্তের মধ্যে ফেলে দেয়। আমি লয়ার, আমি একজন অফিসার, আমি ডাক্তার, আমি উকিল, আমি ব্যারিস্টার, আমি রেলওয়েতে চাকরি করি। তো এই জগতের বিদ্যাটা একটা অভিমানের সঞ্চার করায়। উহ জগতের বিদ্যা বলছেন, উহ জগতের বিদ্যাটা একটা অভিমানের সঞ্চার করায়, কিন্তু সেই অভিমানটা হচ্ছে জীবের স্বরূপ কৃষ্ণ নিত্য দাস। এই অভিমানটাকে সদা জাগ্রত করায় যে জীব নিজেকে কখনো বড় বলে মনে করো না, তুমি কিন্তু স্বরূপত কৃষ্ণের দাস, ইহা জেনে রেখো। তোমার স্বরূপটা কৃষ্ণের দাস। তাতে আমাদের
শিরটা নত থাকলেই হয়তো ভালো হবে। কারণ মহাজনগণ বলে থাকেন যে জন্ম জন্ম হইতে, বা শাস্ত্রতে বলছেন যে জীব স্বরূপত কৃষ্ণ নিত্য দাস, সেটা ভুলে গেছে। কিভাবে বলে, অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ বহির্মুখতা দশা। এই অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ বহির্মুখতা দশা করে মাথার মধ্যে পাপ তাপ অপরাধের বোঝাকে চাপিয়ে এমন ভাবে নিজে চলছি, ভগবানকে ভুলে গেছি। তো মাথা নিচু করলে কি হয় বলছেন, একটি হাতের মধ্যে যদি কোনো বস্তু থাকে, নিচু করে কাত করে ধরলে সেটি পড়ে যাবে, এটাকে উঁচু করে ঠিক করে ধরা। ঠিক মাথার মধ্যে পাপ তাপ অপরাধের বোঝা পড়ে আছে, যদি নত হয়ে থাকি তাহলে পড়ে যাবে। আর নত হয়ে থাকলে কখনো মাথার মধ্যে অন্য কিছু আশ্রয় বা ভর করতে পারবে না। উঁচু শিরে চলতে চাইলেই মনে হবে আমি কত বড়। মহাপ্রভু তো আমাদের এই ভজন আদর্শ শেখায়নি। তৃণাদপি শুনিছেন তরিরুবা সহিষ্ণু নমানি নমান দিন কীর্তনীয় সদা হরি। তৃণের থেকেও নিচ নয়, সুনীচ হতে বলেছেন। সুনীচ হয়ে থাকো না, কি আছে। আপনারে হীন মানি অপরে সম্মান দেবে, সম্মান সর্বজীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। আপনারে হীন মানে অপরকে মান দিতে বলছে। আমি ছোট, অপরে বড়। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। কাউকে দূর দূর করতে নেই, তাড়াতে নেই। কারণ পরমাত্মা তো প্রত্যেকের ভিতরে জীবাত্মা রূপে রয়েছেন। তুমি তো পরমাত্মাকেই একাধারে তাড়াচ্ছ, তার সাথে বনিবনাজ হয় না, দূরের থেকেও। আমরা অনেক সময় রাস্তাঘাটে বেরোলে কুকুরকেও লাথি মারি। চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামীপাদ একটি কুকুরের প্রসঙ্গ পর্যন্ত বলছেন, কিরূপ সংহ কথা। তো পাটা দিয়ে আমাদের হাঁটার দরকার, যদি কোনো কাজের দরকার হয় কাজ করব, কিন্তু পা দিয়ে আমাদের কাউকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করতে দেয়নি। যে বস্তু যেভাবে ব্যবহার করার দরকার তাকে সেভাবে ব্যবহার করাটাই একটি সদাচার। যদি তাকে অন্যভাবে ব্যবহার করি বলছে সেটা অপরাধ হয়ে যাবে, তাকে মিসইউজ করা হবে। তাই আমরা সবসময় ধ্যান রাখবো যে আমি দাস তুমি প্রভু, এই মাত্র সম্বন্ধ। নিরামিষটাই বা কেন খাবো, কি দরকার নিরামিষ খাওয়া? মাছ মাংস খেয়েই তো ভালো আছি। কোথাও আছে যে নিরামিষ খেয়ে সাধন ভজন করবে? নিরামিষ না খেলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। এইরকম কিছু দৃষ্টান্ত বহির্জগতের মানুষেরা দিয়ে থাকেন, বলে থাকেন। কিন্তু হ্যাঁ, শাস্ত্র বলছে, শাস্ত্র বা ভগবান বা মহাজন কোথাও তারা এই জীবাদি হত্যা করার কথা বলেনি। ফিরে আসি এই যুগের একজন বিশেষ পুরুষের কথায়, স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলছেন যে জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেরেছে ঈশ্বর। আজ থেকে এই কথাটা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 500 বছর পূর্বেই বলে গেছে। সনাতন শিক্ষায় সনাতন গোস্বামীকে নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন ইহবিনে ধর্ম নাই শুনো সনাতন। জীবে দয়া মানে শুধুমাত্র 5টি পশুকে এনে বাড়িতে লালন পালন করা, এই করলাম, খাবার দিলাম, এই করলাম, শুধুই তা নয়। আমরা যে মেরে কেটে খাচ্ছি সেগুলো বন্ধ করতে হবে, তাদের প্রতি এইরূপ দয়াটা দেখাতে হবে যে আমরা তোমাদের মারবো না। কারণ আমি যে তোমায় সৃষ্টি করিনি, আমি যে তোমার জন্মদাতা নই, তোমায় জন্ম দিয়েছেন ভগবান প্রভু ঈশ্বর, তুমি যে তাহার সৃষ্টি, তোমায় আমি মারবো কেন? আমি কে? আমি ছোট্ট একটি বালিকণা তৈরি করতে পারিনি, আমি নিজের মাথার কেশটিকেও তৈরি করতে পারিনি। আমি চোখটা বন্ধ করলে জগৎকে অন্ধকার দেখি, যে চোখ বন্ধ করলে আমি কিছু দেখতেও পাই না, সে আমি কি সৃষ্টি করব যে নষ্ট করব? কি আছে ক্ষমতা জীবের? কিচ্ছু নাই। জীব সতত সকলের প্রতি নির্ভরশীল। যদি সূর্য না উদিত হয়
তাহলে জগৎকে এভাবে দেখতে পারবে না। বলে তাহলে লাইট আছে, বলে বিজ্ঞানের সৃষ্টি, তুমি বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে। বস্ত্র তুমি তো তৈরি করো না, তুমি কিনে আনো। আচ্ছা, আমার বস্ত্রের কারখানা আছে, তোমার কারখানা সেই মেশিনটি বানায়। তোমাকে কেউ খাইয়ে দেয় না, আমি বড় হয়ে গেছি, আমাকে খাইয়ে দেয় না, আমি নিজের হাতে খাই। আচ্ছা, নিজের হাতে খাই, কাওয়াটা কখন করে মা তৈরি করে না, আমি নিজেই বানাই। ঠিক আছে, নিজে বানায়, ধানটা কোথাও দিয়ে, চালটা কিনে এনেছে না, আমার দোকান আছে। বলছেন দোকান তো তোমার, তাহলে মালিক বা মহাজন আছে? বলছেন হ্যাঁ, তা তো আছে। ঠিক কারো না কারো প্রতি আমরা নির্ভরশীল। তো আমরা তো নির্ভরশীল যখন, নিশ্চয়ই মানুষের নির্ভরশীলতার যেই জায়গাটায় গিয়ে স্থগিত হচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে, সেখানে কেউ না কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে, মানে আমার মালিক দাঁড়িয়ে আছে, প্রভু দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে আমি কোথায় দাস হলাম না? আবার কেউ বলে এগুলো তো প্রাগলের প্রলাপ, এই মালা তিলক করা, নিরামিষ খাওয়া। আবার দেখো, রাজার ঘরের ছেলে ভিখারি হয়ে রয়েছে, এগুলো পাগল না? মাথা ঠিক থাকলে এগুলো কেউ করে? এক বাবার এক ছেলে, সব ছেড়ে গিয়ে বৃন্দাবনে পড়ে আছে। ঠিক বলেছেন, পাগল। এই জগতে কে পাগল নয় বলুন না? কেউ টাকার পিছনে পাগল, কেউ বউয়ের পিছনে পাগল, কেউ সাধন ভজনে লিপ্ত হয়ে পাগল হয়েছে। পাগল তো সবাই। কেউ গাড়ি কেনা বেচা করতে পাগল, গাড়ি কিনতে ভালো লাগে, বেচতে ভালো। কেউ বাড়ি কেনা বেচা করতে পাগল, সাধকও কেনা বেচা করে, তবে পয়সা দিয়ে না। সে তার সমস্ত সাধন ভজন মাখানো ভক্তিটা ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করেন, আর ভগবান তাহার বদলে তাহায় সেই জীবের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করে প্রেম সেবা প্রদান করে। সাধকও কেনা বেচা। তবে এই বস্তু কখনো নশ্বর নয়, ক্ষণভঙ্গুর নয়, ইহাই সত্য। যে কথা প্রসঙ্গে ছিলাম, নিরামিষ কেন খাবো? ঠিক, নিরামিষটা কেন খাবো? আচ্ছা, আমরা তো মানুষ, তো মানুষ জলটা কিভাবে খায়? শাস্ত্রের কথায় গেলাম না, যত স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায়। শাস্ত্রের কথা বলে ওই তো লেখাপড়া, তোমরা বই পড়ে এইসব বলছো। কিছু কিছু পূর্বের মানুষেরা সরল সোজা মানুষ পেয়ে তাদের বোকা বানানোর জন্য কতগুলো 5টা বই বানিয়েছে, বই করে লিখে প্রতিবদ্ধ করে সেগুলোকে প্রকাশ করেছে। এরা সমাজে একসময় খুব চালাক মানুষ ছিল, তারাই বোকা বানাতে যায়। ঠিক আছে, চালাক বোকা মানুষের দিকে না গিয়ে বর্তমানে পরিস্থিতির কথা, আমরা জল কিভাবে খাই? চুমুক দিয়ে। না, আমি তো আ করে খাই। সেটা তুমি আর বোতল বলে আ করে খাও, বোতলটা এঁটো হবে, বাজে লাগবে তাই। কিন্তু মূলত আমরা জলটা চুমুক দিয়ে খাই। আর গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, এরা কিভাবে জল খায়? গাধা, বলছেন এরাও চুমুক দিয়ে খায়, তাই না? বালতির মধ্যে জল রেখে দেখবেন, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, এরা যারা আছে, এরা সকলে জলের বালতি সামনে দিলে মুখটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে কেমন নাকটাকে উঁচু নিচু করে, আর এরকম ভাবে জল খেতে থাকে। এটাকে চুমুক দিয়ে জল খাওয়া। আর আমি কিভাবে জল খাই? বলছে চুমুক দিয়ে। ওই তারা কি আমি গরু, মোষ, ছাগল? এরা বলছে তা না, তা না। তাহলে কি বলছেন? বাঘ, সিংহ, বিড়াল, শিয়াল, এরা কিভাবে জল খায়? বলে এদেরকে জল দিলে দেখবি চেটে চেটে জল খায়, জিভ দিয়ে জলটা তোলে, আর জিভ দিয়ে জল তুলে ঢোকায়। বাঘ, শিয়াল, বিড়াল, সিংহ, এই যত হিংস্র প্রাণীরা, তারা চেটে জল খায়, এবং তাদের উপর নিচ 4টি ধারালো দাঁত থাকে, যাহার দ্বারা মাংস ছিঁড়ে খেতে পারে। খুব শিগগিরই তারা কাউকে অ্যাটাক করে মারতে পারে। এদের স্বভাবটাই হিংস্র। কিন্তু গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, গাধা, এরা শান্ত এবং নিরীহ শ্রেণীর প্রাণী এবং শাকাহারী প্রাণী। শাকাহারী প্রাণী কখনোই চেটে জল খায় না। গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, এরা
চুমুক দিয়ে জল খায় তথা এরা শাকাহারী প্রাণী, এরা কখনোই মাংসাদি খায় না। আর যারা চেটে জল খায়, বিড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ, শিয়াল, এরা হচ্ছেন মাংসাশী প্রাণী, এরা চেটে জল খায়। তা মানুষ কি চেটে জল খায় না চুমুক দিয়ে জল খায়? মানুষ নিশ্চয়ই চুমুক দিয়ে জল খায়। তাহলে মানুষ কি প্রাণী হলো? শাকাহারী না মাংসাশী? মানুষ শাকাহারী প্রাণী। মানুষ কখনোই চেটে জল খায় না, মানুষের কখনো উপর নিচে ধারালো দাগ থাকে না, মানুষের পাচনক্রিয়ার মধ্যে এমন কোনো শক্তি নেই যে 1 কিলোর জায়গায় যদি 500 গ্রাম মাংস বেশি খেয়ে সেটাকে পচন করে দিতে পারে, বলে পারবে না, তার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। একটি বাঘ যদি 5 কিলো মাংস খেতে পারে, আরো 2 কিলো ভিতরে খেয়ে রাখলো, সে আর দৌড় ঝাঁপ, তার পাচন প্রক্রিয়া এমন তাকে হজম করিয়ে দেবে। কিন্তু একটি শাকাহারী প্রাণীর দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভব নয়। তাই বলে অল্প করে প্রসাদ দিন বা অল্প করে দিন, বেশি খেতে পারবো না, হজম হবে না। মানুষরা ঠিক এই কথা। তাই জীব তো বহুত প্রকার, তার মধ্যে যে ভগবানের অভিনব সৃষ্টি এই মানুষ, এই অভিনব সৃষ্টি মানুষের স্বরূপটি হচ্ছেন যে তাহারা নিত্য ভগবানকে ভোগাদি লাগিয়ে প্রসাদ পাবে। কিন্তু এই শিক্ষা দেওয়ার লোকেরও অভাব যেমন, তেমন এই শিক্ষাকে গ্রহণ করবার মনোমানসিকতাও আমাদের মধ্যে নেই, হারিয়ে গেছে। বাবার সমতুল্য এক ব্যক্তি, তাকে কাকু বললে একটু লজ্জা লাগবে, তাকে দাদা ডেকে বলছি, দাদা দেশটাই আছে, দিন না। কেন? সিগারেটটা ধরাবো। কাকু বললে তো চাইতে পারবো না, কাকু বললে একটা সম্মানসূচক শব্দ হয়ে যাচ্ছে। কাকু বললে আমি ভাইপো, ছোট, তার কাছে চাইবো কি করে দেশটাইটা। তাই যাহাকে যেই আসনে বসি সম্মান করা উচিত, তাহাকে সেই সম্মানটা করি না। একটা কথা বললে পরে 2খানা নোংরা কথা মুখে চলে আসে। আজকাল রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছেলেরা মেয়েরা সবাই দাঁড়িয়ে সিগারেট তো টানছেই, দেখছে না যে মা বাবার মতন, কাকু কাকিমার মতন, মাসিমশার মতন, গুরুজন শিক্ষক মহাশয়ের মতন কত ব্যক্তিরা আমার সামনে দিয়ে হাঁটাচলা করছে। তাদের সম্মানার্থে আমরা যদি খেতেও একটু আড়ালে গিয়ে খাই, তা নয়। দেখাতে হবে তো আমরা মায়ার দাস, আমরা কৃষ্ণ ভুলে অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ বহির্মুখতা দশাকে প্রাপ্ত করে পশুর মতন জীবনযাপনকে আশ্রয় করেছি, দেখাতেই হবে। তো এগুলো করা তো স্বাভাবিক। তাহলে এতে কি হলো? এতে সংস্কৃতি নষ্ট হলো। আর ভাষার মধ্যে নোংরা কথাবার্তা, শুদ্ধতা নাই। আপনি আপনি বলে কথা বলার যুগটা তো বহু আগেই চলে গেছে। কেউ তুমি বলে তুই বলতে কাউকে আবার ছাড়ে না। একটা ছোট্ট শিশু, তার সামনেও যদি আমি তুই তামারি করে কথা বলি, সেও তুই তামারি শিখবে। তাহলে ভাষারই বা সুমাধুর্যটা কোথায় রইল? এটাও হারিয়েছে। দোষ কার? আমার গুরুজনের, আমার পরিবার বর্গের। কিচ্ছু করার নেই। বাড়িতে এসে মানি প্ল্যান্ট গাছ একটা জলের শিশির মধ্যে ঢুকিয়ে জানলার কাছে রাখছি, কিন্তু তুলসীটা উঠোনে হয়েছিল, উঠোনটাকে মেজে করতে গিয়ে তুলসী গাছটা তুলে ফেলে দিলাম। অনেক বড় বাড়ি, কে ঝাড় দেবে, কে কি করবে, প্রমোটারকে দিয়ে বাড়িটিকে বিল্ডিং বানিয়ে নিলাম। কোথায় বাড়ির মধ্যে একটু তুলসী বাগান ছিল, একটু ফুল টুল সব সরিয়ে দিয়েছে। ঘরে ঠাকুরের ছবি আদি ছিল, এখন ছেলে বলছে যে মা এখন কোনো ঠাকুর টুকুরের ছবি লাগাবে না, সুন্দর দেওয়াল দামি রং করে রং টং করা হয়েছে, দরকার পড়লে বাবার একটা ছবি লাগাও বা তোমার একটা ছবি লাগাও, একটা এমনি সিনারি থাকুক, ঠাকুরের ছবি ছবি লাগাবে না, এইসব পছন্দ হয় না। এই তো আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা তথা আমাদের মনোমানসিকতা, আমাদের চিন্তা ভাবনা। ঠাকুরের ছবি রাখলে নাকি দেয়ালে শো নষ্ট হয়ে যায়। সেই বাড়িতেই হয়তো কেউ মরে গেছে, একটা মরার ছবিটা নিয়ে রেখে দিয়েছে, তাতে দেয়ালে শো নষ্ট হয় না। যিনি অনন্ত সুন্দর, অনন্ত সুন্দর অধিকারী, যাহার রূপের এক কণ ডুবায় সমগ্র ভুবন, সর্বপ্রাণী আকর্ষণ, এই সর্বপ্রাণীর চিত্তা আকর্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কালো মূরতি দেখলে নাকি মনে হয় ধুর, লম্পট, ভালো ছেলে না।
কৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে রাস আদি করেছেন, মামির সাথে প্রেম করেছেন। আচ্ছা, মামির সাথে প্রেম করুক আর মায়ের সাথে প্রেম করুক, ও তো কৃষ্ণ নয় মামির সাথে প্রেম করেছে, তুমি তো তোমার মায়ের সাথে প্রেম করো। কি উল্টো পাল্টা বলছো? হ্যাঁ, কৃষ্ণ মামির সাথে প্রেম করেছে, তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো না? গা কাছে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরো না? মাকে আদর করো না? মা তোমায় আদর করে না? যদি সেইরকম ভাবেই দেখতে হয় যে কৃষ্ণ মামির সাথে প্রেম করেছে, তাহলে তার আগেও তোমার চরিত্রটা সব থেকে খারাপ, যে তুমি তোমার মায়ের সাথে প্রেম করো। কৃষ্ণ তো মামি, একটু দূর সম্পর্কে। আর যদি মনে করো আমি আমার মায়ের সাথে সেইরকম প্রেম করি নাকি, ওই তাহলে কৃষ্ণ কি তার মামির সাথে সেরকম প্রেম করেছে? আর রাধাজি কৃষ্ণের মামি, এটা কে বলবে? কারণ কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণের লীলা হয় অতি গূঢ়তর, দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর। যারা সাধন ভজনে লিপ্ত রয়েছেন, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভাবেও ভগবানকে উপাসনা করছেন, তারাও রাধা কৃষ্ণের লীলাকে বুঝতে পারে না। তোমরা তো মালা তিলক আদি করো না, সদ্গুরু চরণাশ্রিত হওনি, ভগবত প্রসঙ্গ কিছু জানোই না, তোমরা কিভাবে বুঝলে যে রাধা কৃষ্ণের মামি হয়ে গেল? আর কি সূত্রেই বা মামি হলো? সম্পর্কটাই বা কি তাদের সাথে? জানলাম না। তাহলে একটি মন্তব্য করে বসলাম, এটা আর কিছু না, এটা আমাদের পাকামি। নিশ্চয়ই একজন হিস্ট্রি টিচারের কাছে আমরা জিওগ্রাফি বুঝতে যাই না, নিশ্চয়ই আমরা ম্যাথের টিচারের কাছে বাংলা নিয়ে বসি না। যে যেই বিষয়ে স্পেশালিস্ট, যে যেই বিষয়টা নিয়ে সদা চর্চা করেন, আমরা তার কাছে সেই বিষয়টাই জানতে যাই। আমরা একজন সাহিত্যিকের কাছে কৃষ্ণ কথা শুনবো, তা সে সাহিত্যিক সাহিত্য নিয়ে পড়তে, সে কৃষ্ণ কথা কি বলবে? আমি যদি আমার স্কুলে গিয়ে আমি বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করি, সে শিক্ষক মশাই আমার বাড়ির কথা কিভাবে জানবে? সে তার বাড়ি বা স্কুলের পরিস্থিতি বলতে পারে। ঠিক কৃষ্ণ কথা যদি জানতেই হয়, শুনতেই হয়, তাহলে রসিকা ভাবুকা, যিনি রসিক, যিনি ভাবুক, যিনি সদা কৃষ্ণ নাম গান রূপ আস্বাদন করে সতত সেই লীলাদি স্মরণে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন, সেইরকম সাধু মহাত্মা সাধক সাধিকার কাছে যাইয়া প্রশ্ন করতে হবে যে কৃষ্ণকে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বামে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন রাধারানী, তিনি বাকে? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে, পরম দয়াল পতিত পাবন অতি দরদি প্রভু নিতাই চাঁদি বাকে? শান্তিপুরনাথ নাগর প্রভু সীতানাথ, তিনি বাকে? কে বলবেন? বলছেন ওই সেই রসে যে নিমজ্জিত হয়েছেন সেই তো বলতে পারবে। তাই এই কোন পেপারে কি বেরিয়েছে, কোন লেখাকে লিখেছে বলে ওইরকম দেখলে হবে না। বলছেন যে বাড়ির ছেলেটি তার বাড়ির লোকের কাছে গিয়ে তার কথা জিজ্ঞেস করতে হয়, তাহলে সেই বাড়ির লোক তার চরিত্র সম্বন্ধে হুবহু বলতে পারবে। আর এই স্কুলের একজন ছাত্র সম্বন্ধে কতটুকু জানে, সে তার স্কুল লাইফটা জানবে। ঠিক সেরকমই সেও কারো মুখে শুনেছে তাই লিখেছে, কিন্তু সে তো এই রসে ডোবেনি। তাই আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতে হয়, সাধুজনার কাছে গিয়ে প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করতে হবে, মহৎ সংগ্রহ করতে হবে, তাহলেই তো আমরা বুঝতে পারবো যে রাধার কৃষ্ণকে। আমাদের এই প্রসঙ্গ আরো আগিয়ে নিয়ে চলবো, যাই হোক। তাই শাস্ত্র বা মহাজন বললেন যে রাধা কৃষ্ণ স্বরূপ তো একই স্বরূপ, লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই। রাধার কৃষ্ণ আলাদা কেউ নয়, একই স্বরূপ, তারা একই ছানার ডেলা। সেটাকে গোল করে পাকিয়ে রসের মধ্যে দিয়ে একটাকে রসগোল্লা করা হলো, আর সেই ছানার ডেলাটাকে আবার ঘিয়ে ভেজে লাল লাল করে কালো জাম করা হলো, যাতে দুটোই মিষ্টি। একে অপরের সঙ্গে যদি লেগে যায়, কারো জাত চলে যায় না, কারণ তারও স্বভাবটা মিষ্টি, তারও স্বভাবটা মিষ্টি, হোক না কালো। সে কালো হলেও রসে পরিপূর্ণ, সে কালো হলেও কৃষ্ণ, সে সাদা হলেও রাধা। এই রাধা কৃষ্ণ দুটোই এক। রাধা কৃষ্ণ এক তত্ত্ব, একই স্বরূপ।
শুধু লীলারস আস্বাদন করবেন বলে। রাধা কৃষ্ণরূপী লীলাকে রসকে আস্বাদন করবেন বলে রাধা হয়েছেন। কৃষ্ণ রাধারূপী স্বরূপ, তার মহিমা, তার গরিমা, তার রূপ, কান্তি, ভাব আদিকে আস্বাদন করবেন বলে কৃষ্ণ হয়েছে। তো রাধা কৃষ্ণ মূলত একই স্বরূপ, লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। রাধা কৃষ্ণ তো আলাদা কেউ নয়, তারা একই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সেই রাধা কৃষ্ণ স্বরূপের মূর্ত প্রতীক। তিনি রসবৈশ্য, রসঘন বিগ্রহ। তিনি রসলিপ্ত, প্রেমঘর করুণৈক মূর্তি। তাহার অন্তরে কৃষ্ণ, বহিরে রাধা। এই রাধা কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ গৌর সুন্দর, তাহার চরিত্র নিয়েও লোকের কত প্রজল্পা, কত কথা। সুনির্মল চরিত্রে যদি কেউ আঙুল তুলে দেখায়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে কিছু বলার নাই, কারণ সে অন্ধ। সে জানে না, শুধুমাত্র লোকের কথার মধ্যে দিয়েই নিজের জীবনটিকে পরিচালিত করতে চায়। তার নিজের জানার ইচ্ছে, নিজের শাস্ত্র আছে, মহাজন আছে, গুরুজন আছে, তাদের কাছে কি জিজ্ঞেস করি? বলছেন না, এইসব হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রতই হয় না। এইসব যদি হৃদয় জাগ্রত না হয়, তাহলে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর কোথা দিয়ে পাবো? জাগতে হবে তো। শুধুমাত্র এই জানলেই হবে না যে মালা তিলক মূর্খ যারা তারা করে। শুধু এই জানলেই হবে না যে ঘরে খেতে পায় না বলে বুঝি বৈষ্ণব হয়। শুধু এই জানলেই হবে না গরিব তো মা বাবা মারা গেছে, কি করবে, আশ্রমে গিয়ে নাম লিখিয়েছে। এইরূপই এখন প্রচলিত মালা তিলকধারী বৈষ্ণবদের কে দেখে মানুষের উক্তি। আসলেই কি তাই? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান হয়েও নিজেকে শর্তত ভক্ত মনে করে জীব সত্তাকে আশ্রয় করে জীবের মতন দেহকে ধারণ করেছেন। তাও তিনি ন্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন। সে সময় তার উপরে কোনো পণ্ডিত ছিল না। কেশব কাশ্মীরি দিগ্বিজয়কে পরাস্ত করলেন মহাপ্রভু। নিজে ন্যায়শাস্ত্র লিখলেন, তার বন্ধুও লিখল। বন্ধু দেখছে যে আমার বন্ধু সহপাঠী এত সুন্দর লিখেছে যে আমারটায় কেউ চোখই দেবে না। ভাসিয়ে দিলেন মহাপ্রভু নিজের পুঁথি। এইরকম তার ত্যাগ আদর্শ। মাকে কাঁদালেন, চলে গেলেন সন্ন্যাস নিয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদলেন, বলছেন এটা তো দেখানো মাত্র কান্নাটা। মহাপ্রভু দেখছেন, আমি যদি এক মা এক প্রিয়াকে না কাঁদাতে পারি, তাহলে এই জগতে কেউ শিখবে না কান্নাটা। আমার জন্য কিভাবে হাহাকার করতে হয় জগৎকে, আমার জন্য হায় হুতাশ হাহাকার করলেই তো আমাকে পাবে। তবে আরেকটি শিক্ষা যে এক মা এক প্রিয়াকে হারিয়ে কাঁদিয়ে প্রভু জগতের সবাইকে আনন্দ দিলেন। যদি উনি সংসারে আবদ্ধ থাকতেন, যদিও এটাতে তার লীলা, তিনি আবার কি সংসারে আবদ্ধ থাকবেন? গঙ্গা যার পদজল হরশিরে ধরে, গঙ্গা যার পদজল, আর শিব যে পদজলকে শিরে ধারণ করে, আর সংসার রূপী মায়া সে প্রভুকে কি বাধা দিতে পারে? তিনি তো মায়াপতি। কিন্তু এই লীলা কার্যে গিয়ে ভুলে গেলেন যে আমি মায়াপতি। তাই নানা রকম লীলা করতে করতে জীবের মতন দেহকে আশ্রয় করে প্রভু কি করলেন, যে আমারও যতেকো খেলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার নর। আমি জগতে যত প্রকার লীলা করেছি, তার মধ্যে এই মনুষ্যরূপী দেহকে ধারণ করে যে লীলা করছি, আমার সব থেকে ভালো লাগে লীলা নরবপু তাহার রূপ। বপু শব্দের অর্থ দেহ, তাহার অনুরূপ মানে মানুষের মতন দেখতে। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু মহা প্রেম ও রসঘনমতি, সেই রাধা কৃষ্ণের প্রণয় বিকার মহিমা
এই গৌর সুন্দর। সাধন ভজন করা জীবের একমাত্র কর্তব্য। যদি সাধন না করে সাধ্য বস্তুকে পাবে কি করে? যদি পড়াশোনা না করি, না তো পরীক্ষা হলে গিয়ে লিখবো কি, পরীক্ষায় পাশ করবো কি? প্রত্যেকটি জীবের জীবনে একটি সাধনা দরকার। কত সাধনা তো পূর্ব জন্মে করেছি, পশু জন্মে গিয়ে। এই জন্মেও জন্ম নেওয়ার পূর্বেও মাতৃগর্ভে থেকে হাত পা হাঁটু এক করে গিয়ে হাত পা জোর করে, প্রভু আমাকে উদ্ধার করো, তোমার নাম গুণগান করবো। কিন্তু যেই জগতের এই আলো আদি দেখে নিল, ভগবানকে ভুলে গেল। কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ। এই কৃষ্ণ বলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ, এই প্রসঙ্গে আমরা যদি সময় হয় আরো একটু আলোচনা করব। আজকের এখানে